Dear students, I am Suryakala Kumari, lecturer in botany, Sri Venkateswara College of Arts and Science, Amalapuram, affiliated to Adikavinana University, Rajahmundry. Today, we discussing topic is the Lamiaceae family. This is the second BSc third semester fourth unit topic. Lamiaceae family. We are already discussed in the last class vegetative and floral characters. Classification of the Lamiaceae family, important plants of the Lamiaceae family, vegetative and floral characters of the Lamiaceae family. Here once again I revised them. నేను ఒకసారి రివైజ్ చేస్తాను వాటిని మళ్ళీ ఒకసారి. వాట్ ఈస్ ద వెజిటేటివ్ క్యారెక్టర్స్ అంటే రూట్ ఈస్ ద ట్యాప్ రూట్ సిస్టమ్. ఇన్ మెంతా వీఆర్ అబ్జర్వ్ ద అడ్వెన్షియస్ టైప్ ఆఫ్ రూట్ సిస్టమ్. స్టెమ్ ఏరియల్, రేర్లీ సబేరియల్ ఇన్ కండిషన్. దర్ ఇస్ ద ఎరెక్ట్ ఆర్ స్ట్రాగ్లర్ ఇన్ కండిషన్. The stem is containing the hairy. Hair is present on surface region of the stem. The stem structure is the quadrangular. 4 angles are present in the structure. Quadrangular stem is present. The stem containing the aromatic oils. Solid or hollow type of stem is present. For a Hydioma, phylloclade type of stem is present. The stem is modified into phylloclade. Rhizome in observed in the Plectranthus plant. Leaf, collen type of leaf. This is the common character. But in Harmonium అనేటటువంటి plant లోపల radical type of leaf is present. Simple leaf, exstipulate in condition, petiolate, and leaves are arranged in the opposite decussate manner, rarely oral, that is observed in the Drosophila. Ovate shape of leaf. The margin is the entire or dentate shape of margin. The leaf surface containing the hair. The leaves are also possess the aromatic oils. There is the vegetative characters, floral characters, inflorescence that can show the variation in different types of inflorescence are observed in the different plants. For example, Ocimum, Thyrsus type of inflorescence. This is the special type. Leucas, verticillister type. Coleus, Kotkin type of inflorescence. Some of others shows the spike. Some are resemble to the capitulum. The capitulum type is observed in the Anisochilus cornosus. Flower characters, bracteate, pedicellate, rarely sessile in condition, complete, bisexual, zygomorphic, diclamidious, heteroclamidious, pentamerous, cyclic, hypogynous flowers are present in this family. Calyx is the 5, there is the sepals are 5 in condition. The sepals are fused in the only in Ocimum, remaining are free in condition. The sepals are present in the bilobed in condition, Salvia, 2+3 arrangement. But in Leucas, each sepal is divided into 2 parts. Then that look like a 10-toothed in condition. Valvate or imbricate type of vegetation is present in that. Sepals are conspicuous view. Corolla, petals are 5. They are fused in condition, but biliped or bilabiate condition. It means the number of lobes in each lip varies. 2+3 arrangement in the Leucas, 4+1 arrangement is observed in the Ocimum. In some other, upper lip is missing. Only lower lip is present, but the lower lip containing the 5 petals. That is observed in the Ajuga. In some other plants, 3 petals are free in condition. Remaining 2 petals are fused and form the single petal. That is look like a 4 petals containing flower. Generally, mentha flower shows the actinomorphic condition. Remaining flowers are shows the zygomorphic condition. Imbricate distribution is observed in this corolla. Androecium, that containing the 4 stamens. The 4 stamens are present in the didynamous condition.
There is the free in condition. Didynamous means there is the unequal in condition. 2 is the one height and the 2 in is the sum of height. And the two stamens are equal in height, another two stamens are another height. The stamens are present in the epipetalous in condition. It means fused to petals. Stamens are attached to the petals. All stamens are sterile in the nepitia and thymus. Okay? It means stamens are sterile in condition. Stamens are present, but the anthers are sterile in condition. Only two stamens are present in salvia and myriandra. In a few species, filaments are fused. Monodalphus is observed in the Plectranthus. Anthus dithecus basic fixed in condition, intros longitudinal deletions. In salvia, there is a long discontractile connective on account of which the two anther lobes are widely separated. That is, look like a lever of the two lobes of the anthers. The posterior one is the fertile in condition, the other one is the anterior one is the sterile in condition. Gynoecium is the bicarpal is in carpus in condition, ovary is the superior, bilocular in condition, but the development of false septum and a partition wall in the beginning, the ovary becomes tetralocular in condition. One ovule per locule, axial presentation, gynobasis style, stigma, bifid in condition, nectar secreted, disc is present in the below of the ovary. This is the LSA flower of the ocimum. ఇక్కడ మనకి మీకు టెట్రాలాక్యులర్ ఇన్ కండిషన్ అన్నాం. మనకి ఇక్కడ చూడడానికి టెట్రాలాక్యులర్ ఇన్ కండిషన్లోనే కనబడుతుంది. బట్ జనరల్లీ దెర్ ఇస్ ద బైలాక్యులర్ ఇన్ కండిషన్. వాట్ హ్యాపెనింగ్ హియర్? ఫాల్స్ సెప్టమ్ అంటే ఫాల్స్ వాల్ ఈజ్ ప్రజెంట్ ఇన్ బిట్వీన్ ద లాక్యూల్ మధ్య లోపల ఒక ఫాల్స్ వాల్ అనేది లోపలికి పెనిట్రేట్ అవడం ద్వారా 4 పార్ట్స్ కింద డివైడ్ అవుతుంది. అందువల్ల 4 లాక్యూల్స్ లాగా కనబడతాయి. ఈచ్ లాక్యూల్ కంటైనింగ్ ద 1 ఓవ్యూల్. ఇక్కడ 4 లాక్యూల్ ఇన్ కండిషన్లో ఉండేటప్పటికి ఒక్కొక్క లాక్యూల్లో ఒక్కొక్క ఓవ్యూల్ ఆక్సియల్ ప్రజెంటేషన్లో ప్రజెంట్ అయి ఉన్నట్టుగా కనబడుతుంది. మన ఇక్కడ ఫ్లోరల్ డయాగ్రామ్ గీశారు కదా, అంటే దిస్ ఇస్ ద ఆసిమం సంబంధించినటువంటిది ఇది. అదే ఇదైతే ల్యూకస్ ఆస్పెరా లోపల బ్రాక్ట్ ఉంది. బ్రాక్ట్ ఇన్ కండిషన్ బ్రాక్ట్ ఉంది కాబట్టి కెలిక్స్ అనేటటువంటిది 10 టూత్డ్ ఇన్ కండిషన్లో ఉంటాయి అన్నాం కదా, అందువల్ల 10 పార్ట్స్ వేసాం ఇక్కడ. నెక్స్ట్ గ్యామోసెపాలస్ ఇన్ కండిషన్. నెక్స్ట్ ఈ కొరల్లా అనేటటువంటిది 5 పెటల్స్ అనేటటువంటివి ఉంటాయి. ఇంబ్రికేట్ ఈస్టివేషన్ అన్నాం, ఒకటి పూర్తిగా లోపలికి ఉంది, ఒకటి పూర్తిగా బయటకు ఉంది. ఇలాగ 1 ఇన్నర్ 1 అవుటర్ అని చెప్పేసి ఈ విధంగా ఉండడం అన్నమాట. అలాగే 4 స్టామెన్స్ అన్నాం. ఆ 4 స్టామెన్స్ కూడా ఎపిపెటాలస్ ఇన్ కండిషన్ అన్నాం, అందువల్ల పెటల్కి బైండ్ చేసి వేసాం. డైథీకస్ 2 థీకాస్ ఉంటాయి, 2 థీకాస్ ఉండడం చూపించాం. Gynoecium is the bicarpellary 2 lacular, but that can form the false wall in between the locule. That can look like a 4 locule containing ovary. In each locule, single ovule is present that is attached to the axial presentation. This is the floral diagram. What is the floral formula? Br, bract is present. EBRL, bracteolate is absent. Percentage. Why do you percentage in the case of? It means zygomorphic in condition. That can give to the only in this way. ఈ భాగంలో కట్ చేస్తేనే ఈక్వల్ ఆఫ్స్ అనేటటువంటివి వస్తాయి. నిటారుగా స్ట్రైట్ లైన్ కట్ చేస్తేనే ఈక్వల్ ఆఫ్స్ వస్తాయి. ఇంకా ఏ యాంగిల్లో కట్ చేస్తే 2 ఈక్వల్ ఆఫ్స్ అనేటటువంటి రావు. కాబట్టి బైసెక్షువల్ గైనీషియం అండ్ యాండోషియం ఈజ్ ప్రజెంట్. K10 10 టూత్డ్ కండిషన్లో ఉన్నాయి కాబట్టి. C 2 + 3 అని వేసాం. ఇట్ మీన్స్ 2 ఫ్యూజ్ అయ్యి ఉంటాయి, ఇది ఒక లిప్పు, ఈ 3 కలిపి ఒక లిప్ అన్నమాట. ఆ కండిషన్ కోసం 2 + 3 కండిషన్. 4 స్టామెన్స్ ఉన్నాయి. ఎపిపెటాలస్ ఇన్ కండిషన్ కాబట్టి పైన ఇలాగ గీత గీశారు, ఇంత పెద్ద క్లారిటీగా కనిపించట్లేదు, యారో వేసారు కానీ
అలాగే జీ కింద గీత గీసాం అంటే సుపీరియర్ ఓవరీ. అలాగే ఇక్కడ మనకి ఇందులో చూడండి ఆసిమం. ఆసిమంలో చూసినా కూడా సేమ్ మనకు అలాగే ఉంటుంది. ఇక్కడ గామోసెఫాలస్ ఇన్ కండిషన్ కాబట్టి ఈ విధంగా ప్రజెంట్ అయి ఉండడం. ఈ 4 మనకి ఇక్కడ ప్రాక్టీస్ ప్రజెంట్ కింద ఉంది. 4, 5 సెపల్స్ అనేటటువంటివి ప్రజెంట్ అయి ఉన్నాయి. 5 సెపల్స్ ఉన్నాయి. 5 సెపల్స్ ఫ్యూజ్డ్ ఇన్ కండిషన్లో ఉన్నాయి కాబట్టి బ్రాకెట్లో పెట్టాం. కెలిక్స్ 4+1 పైన 4 చిన్నగా ఉండి కింద లోయర్ 1 వచ్చి 1 ఉంది మనకి. 4+1 కండిషన్ ఇది. అలాగే స్టామెన్స్ 4 ఉన్నాయి, కాకపోతే అవి ఎపిపెటాలస్ ఇన్ కండిషన్ కాబట్టి పైన యారో వేసాము. జీ కింద అండర్లైన్ చేసాము అంటే 2 ఉన్నాయి. అంటే మనకి గైనేషన్ లోపల 2 కార్పెల్స్ అనేటటువంటివి ప్రజెంట్ అయి ఉన్నాయి. 2 కార్పెల్స్ సింకార్పస్ బ్రాకెట్ వేయడం. దిస్ ఈజ్ ద ఫ్లోరల్ డయాగ్రామ్ అండ్ ఫార్ములా. అవునా? ఇక్కడ కూడా బ్రాకెట్ వేశారు కానీ కనిపించట్లేదు. దిస్ ఈజ్ ద ఫ్లోరల్ డయాగ్రామ్ అండ్ ఫార్ములా. నెక్స్ట్ పాలినేషన్ మెకానిజం. ఎంటమోఫిలస్ డ్యూ టు protandry condition is present. It means maturity of the anthers is occurred in first in the flower. The self pollination is prevented and cross pollination takes place. సెల్ఫ్ పాలినేషన్ జరగకుండా అంటే స్వపరాగ సంపర్కం అనేది జరగకుండా పరపరాగ సంపర్కం అనేటటువంటిది జరుగుతుందన్నమాట. ఇట్ మీన్స్ ఇన్ ద బైలిప్డ్ ఆర్ బైలాబియేట్ కొరెల్లా ద అప్పర్ లిప్ కవర్స్ ద ఎసెన్షియల్ ఆర్గాన్స్. మనకి బైలిప్డ్ లోబ్స్ అనేటటువంటి అప్పర్ లిప్ కవర్స్ ద ఎసెన్షియల్ ఆర్గాన్స్ అంటే పై లిప్లోనే మనకి ఈ గైనీషియము ఆండ్రీషియం అనేటటువంటిది ప్రజెంట్ అయి ఉంటుంది. వైల్ ద లోయర్ లిప్ ఈజ్ ప్యారలల్ అండ్ ఫార్మ్ ఏ ల్యాండింగ్ ప్లేస్ ఆర్ ప్లాట్ఫామ్ ఫర్ ద ఇన్సెక్ట్. మనకి పెద్దగా ఉండేటటువంటి లిప్ అనేటటువంటి 3 petals కంటైనింగ్ లిప్ అనేటటువంటిది ఇన్సెక్ట్ని అట్రాక్ట్ చేయడానికి ఉపయోగపడుతుంది అన్నమాట. వచ్చి కూర్చోడానికి ఉపయోగపడుతుంది. వెన్ ద ఇన్సెక్ట్ ల్యాండ్స్ ఆన్ ద లోయర్ లిప్ ద పోలెన్ గ్రెయిన్స్ ఫ్రమ్ ది ప్రొటాండ్రస్ స్టామెన్ స్టిక్ టు ద బ్యాక్ ఆఫ్ ఇట్. ఎప్పుడైతే ఆ ఇన్సెక్ట్ వచ్చి దట్ కెన్ సిట్ డౌన్ ఆన్ ద లోయర్ లిప్ the pollen grains are attached to the back of the insect. At the same time the stigma which has not yet attained the maturity కి రాదు కాబట్టి ఆ pollen grains దాని మీద వెళ్ళినా they cannot not undergo the self pollination and receptively touches to the insect in vain. Therefore cross pollination takes place. The attractive inflorescence, aromatic plant parts and nectar secreting disc are the కాంట్రివెన్సెస్ ఫర్ క్రాస్ పాలినేషన్. అంటే క్రాస్ పాలినేషన్ జరగడానికి రీజన్స్ ఏంటి? అట్రాక్టివ్గా ఇన్ఫ్లోరెసెన్స్ ఉండడం, అంటే వర్టిసెలైజ్డ్ టైప్ ఉండడం లేదా థైరసెస్ టైప్ ఆఫ్ ఉండడం, అందులో ఆరోమాటిక్ ఆయిల్స్ అనేటటువంటి ప్రజెంట్ అయి ఉండడము, బైలిప్డ్ కండిషన్లో ఉండేటటువంటి ఫ్లవర్స్ ఉండడము, నెక్టార్ అనేటటువంటిది నెక్టార్ గ్లాండ్ అనేది గైనీషియం యొక్క బేస్ భాగంలో ప్రజెంట్ అయి ఉండడము, ఇవన్నీ కూడా దట్ కెన్ ఫేవర్ టు ద క్రాస్ పాలినేషన్ని ఫేవర్ చేస్తుందన్నమాట. వీ కెన్ అబ్జర్వ్ ద లీవర్ మెకానిజం ఇన్ లామియేసి ఫ్యామిలీ మెంబర్స్. ఇన్ సాల్వియా స్పీసీస్ హియర్ లీవర్ మెకానిజం ఈజ్ అబ్జర్వ్డ్. ఇన్ ద స్పీసీస్ ఆఫ్ సాల్వియా ద పాలినేషన్ టేక్స్ ప్లేస్ బై లీవర్ మెకానిజం. In Salvia species, the pollination takes place by lever mechanism. దీన్ని మీటా మెకానిజం అని పిలుస్తారు. In Lamiaceae family, the pollination is through the insects. Insects are involving this process. That we are calling that entomophilous. Due to protandry. Protandry means the maturity of the stamens are first. The self-pollination is prevented and cross-pollination takes place. మనకి ఇందులో స్టామెన్స్ అనేటటువంటివి అంటే కేసరాలు అంటున్నాం కదా, అవి మొదట మెచ్యూరిటీకి ఫలవంతంగా వస్తాయి కాబట్టి అంటే అప్పటికి ఇంకా గైనీషియం పార్ట్ స్టైలు
ఓవరీ అనేటటువంటిది మెచ్యూరిటీకి రావు. అందువల్ల మనకి సెల్ఫ్ పాలినేషన్ అనేటటువంటిది ప్రివెంట్ చేయబడి, అంటే సెల్ఫ్ పాలినేషన్ స్వపరాగ సంపర్కం అనేటటువంటిది నివారించబడి క్రాస్ పాలినేషన్ ఇస్ టేక్స్ ప్లేస్, అంటే పరపరాగ సంపర్కం అనేటటువంటిది జరుగుతుందన్నమాట. ఇన్ ద బైలిప్డ్ ఆర్ బైలాబియేట్ కొరల్లా. వాట్ ఈస్ ద లామియేసి క్యారెక్టర్? Bilipped corolla is present. That is the Lamiaceae character. It means upper lip, lower lip arrangement is present. The upper lip covers the essential organs. Essential organ means androecium and gynoecium. Stamens and ovary is present in the upper lip. While lower lip is parallel and forms a landing place. Lower lip ఏం చేస్తుంది? That is used for the landing of the insect. ఇన్సెక్ట్ని అట్రాక్ట్ చేసి వచ్చి కూర్చునేలా చేస్తుంది. అలా కూర్చున్నప్పుడు దేర్ ఆర్ ఓన్లీ 2 స్టామెన్స్ ఇన్ ద స్పీసీస్ ఆఫ్ సాల్వియా. సాల్వియా లోపల మనకి 2 స్టామెన్స్ ఉంటాయని చెప్పాం కదా, 2 కేసరాలు ఉంటాయి అన్న. యాజ్ స్టేటెడ్ ఎర్లియర్, దో ద యాంథర్స్ ఆర్ డైథీకస్, ఓన్లీ హాఫ్ ఆఫ్ ద యాంథర్ ఈజ్ ఫెర్టైల్ వైల్ ద అదర్ హాఫ్ ఆఫ్ ది యాంథర్ ఈజ్ స్టెరైల్. మనకి సాల్వియా స్పీసీస్ లోపల ఉండేటటువంటి స్టామెన్ లోపల ఫిలమెంట్ ఒకటి ఉండి దానికి ఉండేటటువంటి కనెక్టర్ ఉంటుందన్నాం కదా, ఆ కనెక్టర్ అనేది 2 కింద డివైడ్ అవుతుంది. లాంగ్ కనెక్టివ్ అనేటటువంటిది ఉంటుంది. దాని యొక్క టిప్ భాగంలో యాంథర్స్ ప్రజెంట్ అయి ఉంటాయి. అందులో 1 ఫెర్టైల్ అప్పర్ రీజన్లో ఉండేటటువంటిది ఫెర్టైల్ ఇన్ కండిషన్లో ఉంటే, లోయర్ రీజన్లో ఉండేది స్టెరైల్ ఇన్ కండిషన్లో ఉంటుంది. చూసారా, ఇదిగోండి సాల్వియా స్పీసీస్. దీనిలో 2 స్టామెన్స్ అనేటటువంటివి ప్రజెంట్ అయి ఉన్నాయి. ఆ 2 స్టామెన్స్ యొక్క అరేంజ్మెంట్లో ఒక యాంథర్ అంటే ఒక స్టామెన్ని తీసుకుని చూస్తే దాని యొక్క స్ట్రక్చర్ అనేటటువంటిది ఈ విధంగా ఉంటుందన్నమాట. ఇక ఫ్లవర్ లోపల అరేంజ్ అయ్యేటటువంటి విధానము ఇది. అంటే మనకి ఇక్కడ ఉన్నటువంటిది కింద భాగం వచ్చేమో ఫిలమెంట్. ఈ ఫిలమెంట్కి దిస్ ఇస్ ద లాంగ్ కనెక్టర్. దిస్ ఇస్ ద లాంగ్ కనెక్టర్. ఇది పొడవుగా ఉండేటటువంటి ఇలాగా ఉన్నటువంటి లాంగ్ కనెక్టర్ అనమాట. దీని యొక్క అప్పర్ భాగంలో ఫెర్టైల్ యాంథర్ ఉంది, లోయర్ భాగంలో స్టెరైల్ యాంథర్ ఉంది. అవునా? అంటే 2 యాంథర్స్ ఎప్పుడు కలిసిపోయి ఉంటాయి జనరల్గా అయితే, కానీ ఇక్కడ విడిగా ఉన్నాయి. ఆ యాంథర్స్ని కూడా సెపరేట్ చేసేసింది. సెపరేట్ చేసేటటువంటి భాగమే కనెక్టర్ మనకి ఇక్కడ ఉంది. అంటే హియర్ ద ఫెర్టైల్ అండ్ స్టెరైల్ లోబ్స్ ఆర్ వైడ్లీ సెపరేటెడ్ ఫ్రమ్ వన్ అనదర్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ కనెక్టివ్. ద కనెక్టివ్ ఆన్ ద ఫిలమెంట్ మూవ్ లైక్ ఏ లీవర్. అంటే మనకి 2 పార్ట్స్ కింద డివైడ్ అయింది కదా, అప్పర్ లోయర్ అనేటటువంటి భాగాల కింద యాంథర్స్ డివైడ్ అయ్యి ఉన్నాయి. అంటే అప్పర్ భాగంలో ఫెర్టైల్ యాంథర్ ఉంటే లోయర్ భాగం లోపల స్టెరైల్ అంటే వంద్యంగా అంటే పోలిన్ గ్రెయిన్స్ అనేటటువంటివి ఉపయోగపడవు. అందువల్ల మనం లోయర్ని టచ్ చేస్తే అప్పర్ ముందుకు వంగుతుంది, అప్పర్ని టచ్ చేస్తుంటే లోయర్ది పైకి లెగుస్తూ ఉంటుంది అనమాట. అలాగా ఆ మెకానిజం వల్ల మనకి స్విచ్ మీద 2 పార్ట్స్ ఉంటాయి కదా, అప్పరు లోయర్ కింద భాగం. పై భాగం నొక్కితే కింద పైకి లేస్తుందా, కింద నొక్కితే పైకి, అంటే స్విచ్ ఆన్ ఆఫ్ జరుగుతూ ఉంటుంది కదా, ఆ టైప్ అన్నమాట. అలాగే ఇక్కడ మనకి సాల్వియాలో ఉన్నటువంటి స్టామెన్ యొక్క స్ట్రక్చర్ ఆ విధంగా ఉంటుందన్నమాట. స్విచ్ ఏ విధంగా ఉంటుందో, స్విచ్ మీన్స్ లీవర్ మీన్స్ మీటా అంటారు. మీటా అంటే ఏంటి? స్విచ్ అని అర్థం వస్తుంది. అంటే స్విచ్ మీద అప్పర్ నొక్కితే లోయర్ పైకి లేగడం, కింద నొక్కితే పైకి లేగడం అలా ఉంటుంది కదా. సేమ్ అరేంజ్మెంట్ సాల్వియాలో ఉన్నట్టు స్టామెన్లో ఉంటుందన్నమాట. ద పార్ట్ ఆఫ్ ది కనెక్టివ్ బియరింగ్ స్టెరైల్ పోర్షన్ ఆఫ్ ది యాంథర్ ఈజ్ అరేంజ్డ్ ట్రాన్స్వర్స్లీ ఎట్ ద థ్రోట్ ఆఫ్ ది కొరల్లా ట్యూబ్. అంటే ఈ స్టెరైల్ మనం సాల్వియా స్పీసీస్లో ఉన్నటువంటి స్టామెన్ యొక్క అరేంజ్మెంట్ లోపల అప్పర్ ఏమో ఫెర్టైల్ ఇన్ కండిషన్లో ఉన్నటువంటి యాంథర్ ఉందన్నాం, లోయర్లో స్టెరైల్ యాంథర్ ఉందన్నాం. ఆ స్టెరైల్గా ఉండేటటువంటి యాంథర్ ఎక్కడ ఉంటుంది? పోర్షను మన కొరెల్లా థ్రోట్ ఉంటుంది కదా, గొట్టంలాగా ఏర్పడినటువంటి థ్రోట్ భాగం లోపల అంటే కంట భాగం అంటాం, ఫ్లవర్ యొక్క అప్పర్ రీజియన్ లోపల, అంటే లోపలికి వెళ్ళేటటువంటి ప్లేస్ ఉంటుంది కదా, ఆ భాగంలో అరేంజ్ అయి ఉంటుంది అనమాట. అందువల్ల వెన్ ద ఇన్సెక్ట్ tries to enter into the flower,
in search of nectar. Nectar is present in the base of the ovary. The sterile anther lobes are pushed to the fertile one. అంటే ఎప్పుడైతే లోపలికి ఎంటర్ అవుతుందో సెట్ చేసుకుంటూ వస్తుంది కదా, మరి అది కూర్చోవాలి కదా, దట్ కెన్ సిట్ ఆన్ ది స్టెరైల్ యాంథర్ మీద కూర్చుంటుంది అనమాట. దెన్ ద ఆటోమేటికల్లీ ఫెర్టైల్ యాంథర్ ఈజ్ అండర్గో ద బెండింగ్ ప్రాసెస్. అంటే ఆటోమేటిక్గా పుష్ అవుట్ అవుతుంది, బెండ్ అవుతుంది. బెండ్ అవడం వల్ల ఏముంటుంది, టచ్ ద బ్యాక్ ఆఫ్ ది ఇన్సెక్ట్. అంటే అది తాగడం కోసం నెక్టార్ బేస్ యొక్క అంటే ఓవరీ యొక్క బేస్ పార్ట్లో ఉంది కాబట్టి దట్ కెన్ సక్ చేసుకోవడానికి కిందకు వంగుతుంది. వంగినప్పుడు ఆటోమేటికల్లీ ద ఫెర్టైల్ యాంథర్ ఈజ్ అటాచ్డ్ టు ద టచ్ టు ద బ్యాక్ ఆఫ్ ది ఇన్సెక్ట్. దాని యొక్క బ్యాక్ని టచ్ చేస్తుంది అనమాట. ఎందుకంటే స్టెరైల్ యాంథర్ మీద కూర్చుంది, అందువల్ల బరువు పెరగడం వల్ల అప్పర్గా ఉన్నటువంటి ఫెర్టైల్ యాంథర్ బయటకు వస్తుంది. బయటకు వచ్చి దాన్ని ఒక కొట్టు కొట్టేసి వెళ్ళిపోతుంది అనమాట. The same insect when visits the another flower in search of nectar, the stigma touches the pollen laid back of it and thus pollination is affected. అంటే మనకి పోలెన్ గ్రెయిన్స్ లోపల ఇది వచ్చేమో స్టైల్ పార్ట్, ఇది వచ్చేమో స్టిగ్మా భాగం, ఇది ఫెర్టైల్ యాంథర్, ఇది వచ్చి స్టెరైల్ యాంథర్. మనకి ఈ బేస్ భాగం లోపల ఈ గైనిష్ యొక్క బేస్ భాగం లోపల నెక్టార్ అనేటటువంటి డిస్క్ ఉంటుంది. ఈ డిస్క్లో ఉన్నటువంటి నెక్టార్ని సక్ చేసుకోవడానికి ఇన్సెక్ట్ వస్తుంది. దట్ కెన్ సిట్ ఆన్ దిస్ వన్. అంటే ఇది స్టెరైల్ యాంథర్ యొక్క భాగం, దీని మీద కూర్చుంటుంది. కూర్చున్నప్పుడు ఆటోమేటిక్గా బరువు అవుతుంది కదా, దట్ కెన్ పుష్డ్ అవుట్, ముందుకి గంట పడుతుంది అనమాట. అంటే ఇక్కడ మనకి ఫెర్టైల్గా ఉండేటటువంటి యాంథర్ ఉంది, అట్ ది సేమ్ టైం స్టైల్ ఉంది. ఇవి రెండు కూడా ఇక్కడ ఉండేటటువంటి ఇన్సెక్ట్ యొక్క బ్యాక్ సైడ్ టచ్ అవుతాయి. టచ్ అవ్వడం వల్ల మనకి యాంథర్లో ఉన్నటువంటి పోలెన్ గ్రెయిన్స్ అనేటటువంటి బైండ్ అవడం జరుగుతుంది. అలాగే అట్ ది సేమ్ టైం వేరే ఫ్లవర్, ఎందుకంటే అప్పుడు మనకి ఈ ఫ్లవర్లో ఉన్నటువంటి స్టిగ్మా అనేటటువంటి మెచ్యూరిటీకి రాదు. అందువల్ల ఒకవేళ అది వచ్చి బ్యాక్ టచ్ అయినప్పటికి కూడా పాలినేషన్ జరగదు. అదే దట్ కెన్ అగైన్ విజిట్ టు అనదర్ ఫ్లవర్. వేరే ఒక ఫ్లవర్లో విజిటింగ్ వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ స్టిగ్మా పార్ట్ అనేది ఫెర్టైల్ ఇన్ కండిషన్లో ఉంటే దట్ కెన్ అండర్గో ద పాలినేషన్. అంటే ఈ సేమ్ మెకానిజం జరుగుతుంది కాబట్టి ఆటోమేటిక్గా పాలినేషన్ అనేటటువంటి జరుగుతుంది అనమాట. దిస్ ప్రాసెస్ ఇస్ ద లీవర్ మెకానిజం అని పిలుస్తాం. దట్ ఈస్ అబ్జర్వ్డ్ ఇన్ ద సాల్వియా స్పీసీస్. అంటే ఈ మెకానిజం జరగడం కోసం దాని లోపల అరేంజ్మెంట్ కూడా స్పెషలైజ్డ్గా ఉంది. చూడండి, జనరల్గా స్టామెన్స్ అంటే అందులో ఉన్నటువంటి 2 యాంథర్స్ ఫ్యూజ్ అయ్యి ఉంటాయి, రెండు కలిసి ఒకే చోట బైండ్ అయి ఉంటాయి. కానీ ఇన్ సాల్వియా ద 2 యాంథర్స్ ఆర్ సెపరేటెడ్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ లాంగ్ కనెక్టివ్ అనేటటువంటి ఉండడం వల్ల అప్పర్ పోర్షన్లో ఫెర్టైల్ కండిషన్లో ఉండేటువంటి ఒక యాంథర్ ఉంటే లోయర్ సెక్షన్లో స్టెరైల్ యాంథర్ అనేది ఉంటుంది. దిస్ ఇస్ ద స్పెషలైజ్డ్ అరేంజ్మెంట్ ఈజ్ అబ్జర్వ్ ఇన్ ద సాల్వియా. ఇలాంటి అరేంజ్మెంట్ ఉండడం వల్ల ఆ స్టెరైల్ యొక్క అంటే వంద్యంగా ఉన్నటువంటి ఆ యాంథర్ మీద అది వచ్చి కూర్చోవడం వల్ల ఆటోమేటిక్గా ఫలవంతంగా ఉన్నటువంటి యాంథర్లో ఉండే పోలెన్ గ్రెయిన్స్ వచ్చి ఇన్సెక్ట్ యొక్క బ్యాక్ భాగంలో టచ్ అవ్వడానికి చాయిస్ ఉంటుంది అనమాట. దిస్ ఈజ్ ద ఫెసిలిటేటెడ్ టు పాలినేషన్ ప్రాసెస్, క్రాస్ పాలినేషన్ ప్రాసెస్. ఇలాంటి మెకానిజం ఉండడం వల్ల మనకి క్రాస్ పాలినేషన్ జరుగుతుంది. దట్ ఈజ్ అక్కర్ ఇన్ ద లామియేసి ఫ్యామిలీ మెంబర్స్. లామియేసి ఫ్యామిలీ మెంబర్ అయినటువంటి సాల్వియా లోపల అబ్జర్వ్ చేయడం జరిగిందనమాట. దట్ ఈస్ కాల్డ్ లీవర్ మెకానిజం. అంటే మనం స్విచ్ వేస్తే లోయర్ పార్ట్లో ప్రెస్ చేస్తే అప్పర్ పార్ట్ బయటకు వస్తుంది, అప్పర్లో ప్రెస్ చేస్తే లోయర్ వస్తుంది కదా, అలాగే ఇక్కడ కూడా స్టెరైల్ యాంథర్ మీద కూర్చున్నప్పుడు ఫెర్టైల్ యాంథర్ ముందుకు వచ్చి టచ్ చేసి వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది. అందువల్ల దీన్ని లీవర్ మెకానిజం కింద చెప్పడం జరిగిందనమాట. దిస్ ఇస్ ద పాలినేషన్ మెకానిజం. ఎగ్జామినేషన్లో మనకి షార్ట్కి అడుగుతూ ఉంటారు లీవర్ మెకానిజంని. నెక్స్ట్, వాట్ ఈస్ ద ఫ్రూట్? ఫ్రూట్ ఈజ్ ద క్యారంకులస్ టైప్. జనరల్గా లామియేసి ఫ్యామిలీలో ఉండేటటువంటి ఫ్రూట్ని క్యారంకులస్ టైప్ అంటాం. ఇట్ ఈ డ్రూప్ టైప్ ఈజ్ అబ్జర్వ్డ్ ఇన్ ద స్టీనోగైనీ అనేటటువంటి ప్లాంట్ లోపల డ్రూప్ టైప్ అంటే టెంకగల ఫలం అంటాం కదా, అలాంటి ఫ్రూట్ని అబ్జర్వ్ చేశారనమాట. సీడ్ నాన్ ఎండోస్పర్మిక్ సీడ్స్, బట్ ఇన్ ప్రొస్టాంతిరా అనేటటువంటి ఈ మొక్కలో ఎండోస్పర్మ్ కంటైనింగ్ సీడ్స్ ఈజ్ ప్రజెంట్. దిస్ ఈస్ ద ఫ్రూట్, క్యారంకులస్ ఫ్రూట్. సీడ్ ఈజ్ ద నాన్ ఎండోస్పర్మిక్ కండిషన్. నెక్స్ట్, ఎకనామిక్ ఇంపార్టెన్స్.
First, medicinal importance. Most of the medicinal values containing plants are present in this family. The roots of Anisomylis indica are used as an antidote for snake bite. ఇక్కడ స్పెల్లింగ్ తప్పు రాసామండి, యాంటో అని రాసాం, యాంటీడోట్. దట్ ఈస్ ద యాంటీడోట్ ఫర్ స్నేక్ బైట్, అంటే పాము కాటుకి మెడిసిన్ లాగా ఉపయోగిస్తారు. అంటే దేన్ని, ఎనిమోమిలిస్ అనేటటువంటి ఎనైసోమిలిస్ ఇండికా అనేటటువంటి యొక్క ప్లాంట్ యొక్క రూట్స్ని స్నేక్ బైట్కి, అంటే పాము కరిచిన చోట మందుగా వాడుతూ ఉంటారు. అలాగే హిప్టిస్ స్క్వాలియోలెన్స్ అనే దాన్ని ఫీవర్కి, అంటే జ్వరానికి మెడిసిన్గా ఉపయోగిస్తారంట దీనిలో ఉండేటటువంటి రూట్స్ని. నెక్స్ట్ సీడ్స్ ఆఫ్ ద అంటే ఈ హిప్టిస్ యొక్క సీడ్స్ని వూండ్స్ అంటే గాయాలు తగ్గించడానికి తయారు చేసినటువంటి మెడిసిన్ యొక్క ప్రిపరేషన్లో యూజ్ చేయడం జరుగుతుంది. నెక్స్ట్ ద లీవ్స్ ఆఫ్ లియోనోటిస్ నెప్టిఫోలియా ఆర్ యూజ్డ్ ఇన్ స్కిన్ డిసీజెస్ అండ్ బర్న్స్, అంటే కాలిన గాయాలు ఉంటాయి కదా, వాటికి సంబంధించి స్కిన్కి సంబంధించినటువంటి చర్మ రోగాలు అంటాం, ఆ చర్మ రోగాలకు సంబంధించినటువంటి మెడిసిన్స్ ప్రిపరేషన్స్ లోపల లియోనిటిస్ నెప్టిఫోలియా అనేటటువంటి ఈ ప్లాంట్ యొక్క లీవ్స్ని ఉపయోగిస్తారంట. అంటే అది మన కాలిన చోట ఆ లీఫ్ యొక్క జ్యూస్ వేసి కట్టుకుంటే మ్యాక్సిమం తగ్గిపోతుంది అనమాట. నెక్స్ట్ లీవ్స్ ఆఫ్ ఆసిమం అంటే మన తులసి మొక్క ఉంది కదా, మన అందరికీ తెలిసినటువంటిదే. లీవ్స్ ఆఫ్ ఆసిమం ఆర్ యూజ్డ్ ఇన్ కోల్డ్, జలుబు చేసినప్పుడు, బ్రాంకిటిస్ అంటే రెస్పిరేటరీ ట్రాక్కి సంబంధించినటువంటి ఒక డిసీజ్ అనమాట, శ్వాసకోశాలకు సంబంధించినటువంటి ఒక వ్యాధి. అలాగే యాంటీ డాండ్రఫ్ అంటే క్లియరింగ్ ద డాండ్రఫ్, అంటే ఆసిమం యొక్క లీవ్స్ని ఉపయోగించి జలుబు తగ్గించుకోవడానికి ఉపయోగపడుతుంది. అంటే మనకి ఊపిరి ఆడలేనటువంటి ఊపిరి ఫ్రీగా జరగడానికి సంబంధించి బ్రాంకైటిస్ అనేటువంటి ఒక శ్వాసకోశకు సంబంధించిన వ్యాధి నివారణకి ఈ లీవ్స్ నుంచి తీసినటువంటి మెడిసిన్ వాడతారు. అట్ ది సేమ్ టైం డాండ్రఫ్ని క్లియర్ చేయడం కోసం, హెడ్లో ఉండేటటువంటి డాండ్రఫ్ని క్లియరింగ్ ప్రాసెస్ కూడా ఈ లీవ్స్ని యూజ్ చేస్తారు. ఆసిమం స్పీసీస్ అంటే తులసి మొక్కలకు సంబంధించినటువంటి ఆకులు వాడతారు. అలాగే ప్లిక్టాంథస్ బార్బెటస్ అనేటువంటి ఈ మొక్కని యూజ్డ్ ఇన్ ద హైపర్ టెన్షన్. ఇట్ మీన్స్ బీపీ అంటారు కదా, ఎక్కువగా టెన్షన్ ఫీల్ అయ్యే వాళ్ళు ఉంటారు కదా, దాన్ని కంట్రోల్ చేయడం కోసం. అలాగే హార్ట్ డిసీజెస్, గుండెకు సంబంధించినటువంటి వ్యాధులను తగ్గించడానికి. అలాగే ఐస్, కంటికి సంబంధించినటువంటి సమస్యలు ఉంటాయి కదా, వాటిని తగ్గించడానికి ఈ ప్లెక్ట్రాంథస్ బార్బెటస్, అంటే హైపర్ టెన్షన్ అన్నాం కదా, ఐ లోపల మనకి టెన్షన్ క్రియేట్ చేస్తుంది, ఐబీపీ అంటారు. దాన్ని కంట్రోల్ చేయడానికి ఈ ప్లెక్ట్రాంథస్ బార్బెటస్ అనేటటువంటి ప్లాంట్ని యూజ్ చేస్తారనమాట. అంటే వాటి యొక్క డ్రగ్స్ ప్రిపరేషన్ లోపల దీన్ని ఉపయోగిస్తారనమాట. అంటే మీకు బాడీలో ఉండేటటువంటి హైపర్ టెన్షన్, అలాగే ఐకి ఉండేటటువంటి టెన్షన్ కూడా తగ్గిస్తుంది, అంటే డిక్రీజెస్ ద టెన్షన్. నెక్స్ట్ ద లీవ్స్ ఆఫ్ మెంతా ఆర్ యూజ్డ్ ఇన్ నాజియా అండ్ వామిటింగ్. అంటే మనకి మెంతా తెలిసిందే కదా, పుదీనా ఆకులు. ఆ పుదీనా ఆకులు అనేటువంటి మంచి వాసనను కలిగి ఉంటాయి. ఆ వాసనను పీల్చుకోవడం వల్ల వామిటింగ్ సెన్సేషన్ అనేటటువంటిది తగ్గుతుంది అన్నమాట. అలాగే ముక్కుకు సంబంధించినటువంటి ఏమైనా సమస్యలు ఉంటే వాటిని క్లియర్ చేయడానికి దీని యొక్క లీవ్స్ని యూజ్ చేస్తారు, మెంతా లీవ్స్. ఎందుకంటే ఆరోమేటిక్ ఆయిల్స్ అనేటటువంటివి ఉంటాయి కాబట్టి లీవ్స్లో దట్ కెన్ క్రియేటెడ్ అంటే ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్ చేయడానికి ఉపయోగపడుతుంది. నెక్స్ట్ ద లీవ్స్ ఆఫ్ ఒరిగానం మేజరానా ఆర్ యూజ్డ్ ఇన్ రిలీఫ్ ఆఫ్ బాడీ పెయిన్స్. ఒరిగానం మేజరానా బాడీ పెయిన్స్ని తగ్గించడానికి ఈ లీవ్స్ని ఉపయోగిస్తారంట. అంటే ఈ రకంగా అంటే మొత్తానికైతే అన్నిటినీ కూడా బాడీ పెయిన్స్ తగ్గించడానికేమో ఒరిగానంని, మెంతా అంటే పుదీనాకు సంబంధించేమో వామిటింగ్ సెన్సేషన్ని తగ్గించుకోవడానికి, అంటే వామిటింగ్స్ అవ్వకుండా ఉండడం కోసం, ప్లిక్టాంథస్ బార్బెటస్ హైపర్ టెన్షన్ని కంట్రోల్ చేయడం కోసం, ఆసిమంని అయితే కోల్డ్ అండ్ బ్రాంకిటిస్ని డిక్రీజ్ చేయడం కోసం, అలాగే డాండ్రఫ్ని
డిక్రీజ్ చేయడం కోసం ఉపయోగిస్తున్నాం. అంటే ఇలాగ రకరకాల మెడిసిన్స్ లాగా, అంటే అలాగే స్నేక్ బైట్, పాము కరిచినప్పుడు కూడా అనైసోమిలిస్ ఇండికా అనేటటువంటి దాని యొక్క రూట్స్ను ఉపయోగించి ప్రివెంట్ చేయవచ్చు అన్నమాట. అంటే ఈ విధంగా మెడిసినల్ ఫీల్డ్లో లామియేసి ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ ఉపయోగపడుతున్నారనమాట. నెక్స్ట్ ఆర్నమెంటల్స్, అంటే మన ఇంట్లో లోపల గార్డెన్ వెరైటీస్గా పెంచుకోవడానికి ఉపయోగించే స్పీసీస్ ఆఫ్ సాల్వియా. ఎందుకంటే దీని యొక్క లీఫ్ అరేంజ్మెంట్ బాగుంటుంది, ఎట్ ది సేమ్ టైం ఫ్లవర్స్ కూడా దానిలో పర్టికులర్ అరేంజ్మెంట్ అనేటటువంటిది ఉంది, అంటే చూడడానికి అట్రాక్టివ్గా ఉంటాయి. అందువల్ల వీటిని మనం ఆర్నమెంటల్స్ కింద యూజ్ చేస్తాం అన్నమాట. అంటే స్పీసీస్ ఆఫ్ సాల్వియా, లావెండ్యులా, కోలియస్ అంటే ఎక్సెట్రా ఆర్ యూజ్డ్ యాజ్ ద ఆర్నమెంటల్ ప్లాంట్స్ బోత్ ఎట్ హోమ్ అండ్ ఇన్ గార్డెన్స్. 2 రకాలుగా ఉపయోగిస్తూ ఉంటాం. నెక్స్ట్ ఎసెన్షియల్ ఆయిల్స్, అంటే ఆరోమాటిక్ ఆయిల్స్ ఆర్ ప్రజెంట్ ఇన్ దిస్ అని చెప్పాం కదా, అందువల్ల దానికి సంబంధించి లావెండర్ ఆయిల్ అని పిలుస్తూ ఉంటారు కదా. లావెండ్యులా అంగుస్టిఫోలియా అనేటటువంటి ప్లాంట్ నుంచి దట్ కెన్ ఈల్డ్స్ ద లావెండర్ ఆయిల్ యూజ్డ్ ఇన్ ద మ్యానుఫ్యాక్చర్ ఆఫ్ ఆయిల్స్ అండ్ సోప్స్, అంటే సోప్స్ మేకింగ్కి, అంటే కాస్మెటిక్స్ ఇండస్ట్రీస్లో ఉపయోగిస్తూ ఉంటారు లావెండర్ ఆయిల్. అలాగే రోజ్మ్యారినస్ అఫిసినాలిస్ ఈల్డ్స్ ద రోజ్మ్యారీ ఆయిల్. దిస్ ఈజ్ ఆల్సో మెడిసినల్ వాల్యూ కంటైనింగ్ ఆయిల్, రోజ్మ్యారీ ఆయిల్. It is both oils are used in the aromatherapy. అంటే అరోమాథెరపీ అంటే ఏంటి, బాడీలో ఉండేటటువంటి వేస్ట్ మెటీరియల్స్ని రిమూవ్ చేసి రిలీఫ్ ఫ్రమ్ దట్, అంటే ఫ్రీ ఫ్రమ్ స్ట్రెస్, అంటే స్ట్రెస్ని తగ్గించడం కోసం ఉపయోగిస్తూ ఉంటారు. ఆ పర్పస్కి ఈ 2 ఆయిల్స్ని కూడా వాడతారనమాట. ఆయిల్ అబ్టైన్డ్ ఫ్రమ్ ద స్పీసీస్ ఆఫ్ మెంతా, అంటే మనకి ఆయిల్ అనేటటువంటిది మెంతా స్పీసీస్, అంటే పుదీనా ఆకులు ఉన్నాయి కదా, దాని నుంచి కూడా మనకి ఆయిల్ ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేస్తారు. ఆ ఆయిల్ని దేనికంటే కాన్ఫెక్షనరీ, అంటే స్వీట్స్ ప్రిపరేషన్స్ లోపల, అంటే ఫ్లేవరింగ్ ఏజెంట్ లాగా ఉపయోగపడుతూ ఉంటుంది. అలాగే మెడిసినల్స్ యూజ్ అండ్ పౌడర్స్, అంటే మెంతా పౌడర్ ఉంటుంది కదా, ఆ పౌడర్ని మనం మెడిసినల్ యూజ్గా ఉపయోగించవచ్చు. అంటే ఈ మెంతా ఏంటి, ఫ్లేవరింగ్ ఏజెంట్ లాగా ఉపయోగపడుతుంది, మంచి సువాసన భరితంగా ఉంటుంది. అలాగే మెడిసినల్ వాల్యూస్ ఉండబట్టి, అంటే స్వీట్స్ ప్రిపరేషన్స్లోను ఫ్లేవరింగ్ ఏజెంట్ లాగా, మెడిసిన్స్ లోపల అంటే స్కిన్కి సంబంధించినటువంటివి లేదా రెస్పిరేటరీ ట్రాక్కి సంబంధించినటువంటి వాటి యొక్క డిసీజెస్ కంట్రోల్ చేయడానికి ఉపయోగపడుతుంది అన్నమాట. నెక్స్ట్ Mentha arvensis, leaves of Mentha arvensis are used as the leafy vegetable. మనం ఏం చేస్తాం, కొత్తిమీర కరివేపాకు ఏ విధంగా వేసుకుంటాం అలాగే మెంతా లీవ్స్ వేసుకుంటాం కదా, వాటి ఆకులను కూడా ఫుడ్లో వేస్తాం కదా లీఫీ వెజిటేబుల్ లాగా. ఆస్మమ్ టెన్యూఫ్లోరం ఈజ్ రిగార్డెడ్ యాజ్ ఎ సాక్రెడ్ ప్లాంట్, అంటే పవిత్రమైనటువంటి మొక్క కింద చెప్తూ ఉంటారు. ఆస్మమ్ టెన్యూఫ్లోరం తులసి మొక్క, అంటే మన ఇంటి వాళ్ళు, అంటే దానికి మెడిసినల్ వాల్యూస్ కూడా ఉన్నాయి. జలుబు దగ్గు జ్వరానికి సంబంధించి ఒక విరుగుడులాగా ఉపయోగపడుతుంది కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరూ వాళ్ళ ఇంటి ముందు తులసి మొక్కని ఏర్పరచుకుంటారు. అంటే అందులో సాక్రెడ్ మీన్స్ అంటే దైవపరమైనటువంటి రీజన్ ఒకటైతే, రెండోది మెడిసినల్ పర్పస్ కోసం. అంటే మనకి ఎప్పుడైనా కాఫ్ కానీ జలుబు చేసినప్పుడు కానీ ఏం చేస్తూ ఉంటాం, ఒక 3-4 లీవ్స్ని వాటర్లో వేసి బాయిల్ చేసి ఆ వాటర్ తాగడమో, లేదా డైరెక్ట్గా ఆ లీవ్స్ని నోట్లో వేసుకుని నమిలి మింగేయడము, ఇలాంటివన్నీ చేస్తూ ఉంటాం కదా. అందులో ఉన్నటువంటి ఆ ఆరోమేటిక్ ఆయిల్స్ యొక్క ఎఫెక్ట్ వలన మనకి థ్రోట్లో ఉండేటటువంటి ఎఫెక్ట్ అనేటటువంటిది, అంటే ప్రాబ్లం అనేటటువంటిది క్లియర్ అవుతూ ఉంటుంది. అందుకే ఓల్డెన్ డేస్లో నుంచి మనకి ఇంటి ముందు ఒక తులసి మొక్క, దాని నుంచి వచ్చేటటువంటి గాలి కూడా మన బ్లడ్ని ప్యూరిఫై చేస్తూ ఉంటుంది. అందుకోసం కూడా, అంటే మన అందుకే దాన్ని ప్రొటెక్ట్ చేయడం కోసం మనం సాక్రెడ్ ప్లాంట్ కింద, అంటే పవిత్రమైనటువంటి మొక్క కింద మనం చెప్పుకుంటాం. లేకపోతే మీరు అందరూ ఊరుకుంటారా, తీసి అవతలు పాడేస్తూ ఉంటారు. దీస్ ఆర్ ద అదర్ క్యారెక్టర్స్ అండ్ అదర్ ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ దిస్ లామియేసి ఫ్యామిలీ. అంటే మనకి ఎక్కువగా మెడిసినల్ వాల్యూస్ మాత్రం ఇందులోంచి ఉన్నాయి.
ఫుడ్ పర్పస్కి ఉపయోగపడేది ఓన్లీ మెంతా మాత్రమే. అలాగే మనకి ఇందులో ఉండే ఆరోమేటిక్ ఆయిల్స్ అనేటటువంటి ఉన్నాయి కాబట్టి ఈ ఆయిల్స్ని స్కిన్కి సంబంధించి అరోమాథెరపీ లోపల కూడా యూస్ చేయడం జరుగుతుంది అనమాట. దిస్ ఈజ్ ద ఎకనామిక్ ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ దిస్ ఫ్యామిలీ. నెక్స్ట్ లాస్ట్ టాపిక్ వచ్చి ఇంపార్టెంట్ క్యారెక్టర్స్. వాట్ ఈస్ ద ఇంపార్టెంట్ క్యారెక్టర్స్ దిస్ ఫ్యామిలీ అన్నప్పుడు హెర్బ్స్ విత్ క్వాడ్రాంగులర్ స్టెమ్, అంటే చిన్న చిన్ని మొక్కలే ఉంటాయి చాలా వరకు. ఎందుకంటే మెంతా చిన్న మొక్క, తులసి అనేటటువంటిది చిన్నగానే ఉంటుంది మనకి. నెక్స్ట్ ల్యూకాస్ ఆస్పెరా అనేటటువంటిది మన ఏరియాలో దొరికేవి ఇవి 3 మొక్కలు. అంటే తులసిలోనే బోల్డ్ రకాలు ఉన్నాయి. కృష్ణ తులసి, రామ తులసి, నెక్స్ట్ లక్ష్మీ తులసి అని చెప్పేసి, అలాగే సబ్జాలు అని చెప్పేసి చెప్తున్నాం కదా. ఇవన్నీ కూడా తులసిలో రకాలు. ఇవన్నీ కూడా చిన్న చిన్నగా పెరిగేటటువంటి వన్ ఇయర్ ప్లాంట్స్, యాన్యువల్ ప్లాంట్స్. దాని లోపల స్టెమ్ అనేటటువంటిది క్వాడ్రాంగులర్, అంటే నలుపలకలుగా ఉండేటటువంటి స్టెమ్ అనేటటువంటిది ఉండడం. అంటే హెర్బ్స్ విత్ క్వాడ్రాంగులర్ స్టెమ్, దట్ ఈస్ ద బేసిక్ క్యారెక్టర్ ఆఫ్ ది లామియేసి ఫ్యామిలీ మెంబర్. లామియేసి కుటుంబంలో ఉండేటటువంటి స్టెమ్ యొక్క ముఖ్యమైనటువంటి లక్షణం కింద చెప్తాం. నెక్స్ట్ ఆరోమేటిక్ ప్లాంట్స్, స్టెమ్ అండ్ లీవ్స్ బోత్ ఆర్ పొజెస్ ద ఆరోమేటిక్ క్యారెక్టర్స్. రెండిట్లో కూడా మనకి ఆరోమేటిక్ క్యారెక్టర్స్ అనేటటువంటివి ప్రజెంట్ అయి ఉన్నాయి. అందువల్లనే ఆటోమేటిక్గా దట్ కెన్ గివ్ టు ద గుడ్ స్మెల్. ఆసిమం కానీ లేదా మనకున్నటువంటి ల్యూకాస్ ఆస్పెరా వస్తుంది కానీ అంత ఎఫెక్టివ్గా ఉండదు. ఆసిమం ఎక్కువగా ఉంటుంది, మెంతా ఒకటి. ఇవి 2 మంచి సువాసన భరితంగా ఉంటాయి. నెక్స్ట్ ఆపోజిట్ డెక్యూసెట్ ఫిల్లోటాక్సీ. ఆరోమేటిక్ ఆయిల్స్ లోపల మళ్ళీ రోజ్మ్యారీ ఒకటి ఉంది. రోజ్మ్యారీ, లావెండర్ ఇవి కూడా ఇందులోకి వస్తాయి కదా, ఆరోమేటిక్ ప్లాంట్స్లో కేటగిరీలోకి వస్తాయి. నెక్స్ట్ వచ్చి ఆపోజిట్ డెక్యూసెట్ ఫిల్లోటాక్సీ. ఆపోజిట్ మీన్స్ ద లీవ్స్ ఆర్ అరేంజ్డ్ ఇన్ ద ఆపోజిట్ మేనర్. డెక్యూసెట్ మీన్స్ 180 డిగ్రీ యాంగిల్స్ కండిషన్ లోపల, స్టెమ్కి 180 డిగ్రీ యాంగిల్స్ లోపల కింద ఉన్నటువంటి లీఫ్ పేరుకి అప్పర్ రీజియన్ లోపల ఇంకో లీఫ్ పేరు ఉంటుంది. అంటే కింద ఉన్న పేరుకి పైన ఉన్న పేరుకి మధ్యలో 180 డిగ్రీ యాంగిల్స్లో ప్రజెంట్ అయి ఉంటాయి. ఆ కండిషన్ మనం ఆపోజిట్ డెక్యూసెట్ ఫిల్లోటాక్సీ కింద చెప్తాం. అంతేకాకుండా ఇంకా నెక్స్ట్ క్యారెక్టర్ వచ్చి థైరసస్ ఆర్ వర్టిసెల్లా ఈస్టర్ ఇన్ఫ్లోరెసెన్స్. దిస్ ఈజ్ ద స్పెషల్ టైప్ ఆఫ్ ఇన్ఫ్లోరెసెన్స్. ప్రత్యేకమైనటువంటి పుష్ప విన్యాసాక్షాలు అనేటటువంటివి మనకి థైరసస్ అనేటటువంటిది ఎందులో చూస్తున్నాం, ఆసిమం లోపల చూస్తున్నాం. Thyrosus and verticella ester inflorescence. These are the special type of inflorescence. Thyrosus is observed in the Ocimum species. Ocimum deniflora కానీ Ocimum sanctumలో కానీ వాటిలో మనం అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు. Verticella ester అంటే that is the leucas. In leucas we can observe the verticella ester, ball like structure. బాల్ లాగా కనిపించేటటువంటి ఒక స్ట్రక్చర్ ప్రజెంట్ అయి ఉంటుందన్నమాట. దీస్ ఆర్ ద స్పెషల్ టైప్ ఆఫ్ ఇన్ఫ్లోరెసెన్స్ ఈజ్ అబ్జర్వ్డ్ ఇన్ ద లామియేసి ఫ్యామిలీ. నెక్స్ట్ క్యారెక్టర్ బైలాబియేట్ కోరల్లా. Bilabiate means upper lip, lower lip structure type of coralli. 5 petals are present, but the petals are gamopetalous in condition. The fusion is the 2+3, 4+1 or 0+5 in that condition. There is the bilabiate. It means 2-lipped condition coralli is present. Next, dynamus. Dynamus stamens. It means generally stamens are equal in height. Any stamens ఉన్నప్పటికీ కూడా ఈక్వల్ ఇన్ హైట్లో ఉంటాయి. బట్ హియర్ 4 stamens are present in Lamiaceae family members, but in that 2 stamens are in one height, another 2 stamens are another in height. అంటే ఒక 2 stamens ఒక ఎత్తులో ఉంటే ఇంకో 2 stamens ఇంకో ఎత్తులో ఉంటాయి. అందువల్ల డయానమస్ ఇన్ కండిషన్ అని చెప్పేసి చెప్తాం అన్నమాట. నెక్స్ట్ గైనోబేసిక్ స్టైల్. అంటే గైనోబేసిక్ స్టైల్ అంటే
మనకి గైనీషియం అనేటటువంటిది బైకార్పెలరీ ఇన్ కండిషన్, 2 కార్పెల్స్ ఉంటాయి. ఆ 2 కార్పెల్స్కి మధ్యలో నుంచి ఈ స్టైల్ అనేటటువంటిది రన్అప్ అవుతుంది. అందువల్ల గైనో బేసిక్ స్టైల్ అంటే బేసిక్ భాగం నుంచి, గైనీషియం యొక్క బేస్ భాగంలో నుంచి వస్తుంది కాబట్టి వీ కెన్ కాల్ దట్ గైనో బేసిక్ స్టైల్ అని చెప్పేసి పిలుస్తాం. జనరల్లీ గైనీషియం ఈజ్ ద bicarpellary syncarpus bilacular in condition, but in between that false septum like wall is formed, placental wall is present in the lacule that can form the 4 lacule type of structure. It look like a 4 lacules. Gynecium is present, each lacule containing the 1 ovule on axial placentation. ఆక్సిల్ ప్లెజెంటేషన్లో ఉండేటటువంటి మనకి ఓవ్యూల్స్ అనేటటువంటివి ఉంటాయి. నెక్స్ట్ స్టైల్ అనేటటువంటిది బైఫిడిన్ కండిషన్లో, స్టిగ్మా అనేటటువంటిది మనకి బైఫిడిన్ కండిషన్లో ఉంటుంది ఇక్కడ. నెక్స్ట్ ఫ్రూట్ వచ్చేటప్పటికి క్యారంకులస్ టైప్ ఆఫ్ ఫ్రూట్ అని చెప్పేసి చెప్తున్నాం. అంటే దీస్ ఆర్ ద ఇంపార్టెంట్ క్యారెక్టర్స్ ఆఫ్ ది లామియేసి ఫ్యామిలీస్. లామియేసి ఫ్యామిలీ యొక్క ఇంపార్టెంట్ క్యారెక్టర్స్ కింద చెప్పుకోవచ్చు అనమాట. దిస్ ఈజ్ ద లామియేసి ఫ్యామిలీ. లామియేసి ఫ్యామిలీ లోపల మనకి ముఖ్యంగా తెలుసుకోవాల్సింది సిస్టమేటిక్ పొజిషన్ ఆఫ్ ద లామియేసి ఫ్యామిలీ, వాట్ ఈస్ ద ఇంపార్టెంట్ ప్లాంట్స్ అండ్ వెజిటేటివ్ క్యారెక్టర్స్, ఫ్లోరల్ క్యారెక్టర్స్, పాలినేషన్ మెకానిజం అండ్ ఎకనామిక్ ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ ద లామియేసి. నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ క్యారెక్టర్స్ ఆఫ్ ద లామియేసి. అంటే వీటన్నిటిని కూడా మీకు ఇండివిజువల్గా షార్ట్స్ అడుగుతూ ఉంటారు. ఎక్కువగా షార్ట్స్ అడగడానికి చాయిస్ ఉన్నది పాలినేషన్ మెకానిజం అండ్ ఎకనామిక్ ఇంపార్టెన్స్. లీవర్ మెకానిజం అడుగుతారు, పాలినేషన్ మెకానిజం అని అడగరు. అంటే పాలినేషన్ మెకానిజం ఇన్ లామియేసి అన్నారంటే లీవర్ మెకానిజం గురించి రాయడం, లేదా డైరెక్ట్గా లీవర్ మెకానిజం అని చెప్పేసి కూడా మిమ్మల్ని ఎగ్జామినేషన్లో షార్ట్గా అడుగుతూ ఉంటారు. లామియేసి ఫ్యామిలీని ఎగ్జామినేషన్లో ఎస్ఏ క్వశ్చన్ కింద అడగడం జరుగుతుంది. ఏమని అడుగుతారు? డిస్క్రైబ్ వెజిటేటివ్ అండ్ ఫ్లోరల్ క్యారెక్టర్స్ అండ్ ఎకనామిక్ ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ లామియేసి ఫ్యామిలీ అని చెప్పేసి క్వశ్చన్ అడుగుతారు. అండ్ అప్పుడు వెజిటేటివ్ క్యారెక్టర్స్ రాస్తారు, అంటే రూటు, స్టెమ్, లీఫ్ క్యారెక్టర్స్ రాయాలి. ఫ్లోరల్ క్యారెక్టర్స్ అంటే ఫ్లవర్, ఇన్ఫ్లోరసెన్స్ రాసి, ఫ్లవర్ క్యారెక్టర్స్ రాసి, కెలిక్స్, కొరెల్లా, గైనీషియం, యాండిషియం ఈ 4 ఓరల్స్ గురించి మెన్షన్ చేయాలి. అప్పుడు అన్నీ మెన్షన్ చేసిన తర్వాత ట్విగ్ ఇలాగా ఏదో ఒకటి, ఆస్మమ్ అయినా పర్లేదు, ల్యూకస్ ఆస్పర్ అయినా సరే పర్వాలేదు, ఇలా ఒక ట్విగ్ వేయాలి, ఎల్ఎస్ ఆఫ్ ఫ్లవర్ వేయాలి, టీఎస్ ఆఫ్ ఓవరీ వేసి ఇలాగా ఫ్లోరల్ డయాగ్రామ్, ఫ్లోరల్ ఫార్ములా వేయాల్సి ఉంటుందన్నమాట. ఫ్లోరల్ ఫార్ములా లోపల ఫ్లోరల్ డయాగ్రామ్లో వేసిన క్యారెక్టర్స్ అన్నీ మనం ఇక్కడ చూపించాల్సి ఉంటుంది. ఏది మిస్టేక్ అయినా ఇబ్బంది అవుతుందన్నమాట. నెక్స్ట్ ఆ తర్వాత మీరు ఎకనామిక్ ఇంపార్టెన్స్ అనేటటువంటిది యాడ్ చేయాలి. అంటే ప్రతి ఒక్కటి రాయాలని రూల్ ఏం లేదు ఇందులో. అంటే మీకు ఒక ఏదైనా 2-3 ప్లాంట్స్ని సెలెక్ట్ చేసుకుని మెడిసినల్ ఇంపార్టెన్స్ని, ఆర్నమెంటల్ ప్లాంట్స్ని, ఎసెన్షియల్ ఆయిల్ కంటైనింగ్ ప్లాంట్స్ని ఇలాగా కనీసం మినిమం 5 పాయింట్స్ అన్నా రాయాల్సి ఉంటుంది. అంటే మొత్తం మెడిసినల్ వాల్యూస్ గురించి రాయకూడదు అలాగని చెప్పేసి. అంటే షార్ట్గా అడిగినప్పుడు ఎకనామిక్ ఇంపార్టెన్స్ మీరు ఫుల్గా రాయడం కోసం మేము ఫుల్గా చెప్తాం మీకు, అదన్నమాట. అంటే ఎగ్జామినేషన్లో ఎస్ఏ క్వశ్చన్ అడిగేటప్పుడు వెజిటేటివ్ క్యారెక్టర్స్ అండ్ ఫ్లోరల్ క్యారెక్టర్స్ అండ్ ఎకనామిక్ ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ ది లామియేసి ఫ్యామిలీ అని చెప్పేసి క్వశ్చన్ అడుగుతారు. దిస్ ఈజ్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్, ఎగ్జామినేషన్లో మ్యాక్సిమం ఉంటుంది. గామోపెటాలకు సంబంధించినటువంటి క్వశ్చన్ ఇది. ఒక్కోసారి ఏ ఆప్షన్లో ఉంటుంది, ఒకసారి బి ఆప్షన్లో ఉంటుంది. మీరు ఎగ్జామినేషన్లో వెజిటేటివ్ క్యారెక్టర్, ఫ్లోరల్ క్యారెక్టర్, ఎకనామిక్ ఇంపార్టెన్స్ ఇవి 3 మస్ట్ అండ్ షుడ్గా రాయాలి, డయాగ్రామ్స్ డ్రా చేయాలి. అప్పుడే మాత్రం మీకు 10 మార్క్స్ అనేటటువంటివి పడతాయి అన్నమాట. లేకపోతే 10 మార్క్స్ గెయిన్ చేయడం కుదరదు. డయాగ్రామ్స్ వేయకపోతే నో మార్క్స్, మార్క్స్ అనేటటువంటి కట్ అయిపోతాయి. 2 to 3 మార్క్స్ అనేటటువంటివి డయాగ్రామ్స్కి ఉంటుందన్నమాట.
నెక్స్ట్ మీకు ఫ్లోరల్ క్యారెక్టర్ వేసేటప్పుడు మనం క్యారెక్టర్స్ ఏమైతే రాస్తున్నామో ఆ క్యారెక్టర్స్ అన్నీ ఈ విధంగా ఉండాలి. మీరు ల్యూకస్ ఆస్పెరా వేశారనుకోండి, దానికి కెలిక్స్ అనేటటువంటిది 10 ఉంటాయి. ఆ 10 చూపించాలి, అవునా? ఒక నెంబర్ అక్కడ చెప్పి ఇక్కడ ఇంకో నెంబర్ వేయకూడదు. అలాగే ఈ పెటల్స్ యొక్క అరేంజ్మెంట్ కూడా, పెటల్స్ మనకి ఏ విధంగా ఉన్నాయి అంటే ఇంబ్రికేట్ ఈస్టివేషన్లో ఉన్నాయా, లేకపోతే మామూలు ఈస్టివేషన్లో అంటే వాల్వేట్ ఈస్టివేషన్లో ఉన్నాయా, ఆ కండిషన్ చూపించాలి. స్టామెన్స్ ఎపి పెటాలస్ ఇన్ కండిషన్ కాబట్టి దానికి టచ్ అయ్యేలాగా వేయాలి, విడిగా వేయకూడదు. అప్పుడు మీకు క్యారెక్టర్స్ తెలియనట్టే అర్థం. మనకి ఇక్కడ 4 లాక్యూల్ స్ట్రక్చర్ వేస్తాం, గైనీషియం పార్ట్. అందులో ఒక్కొక్క లాక్యూల్ సెంటర్ పాయింట్కి అతుక్కుని ఉండాలి, ఆక్సల్ ప్రెజెంటేషన్. ఇవన్నీ ఇంపార్టెంట్ అనమాట క్యారెక్టర్స్ రాసేటప్పుడు, సరేనా? ఇది ఆసిమంకి సంబంధించి. ఆసిమంలో అయితే మనకి ఇక్కడ 5 సెపల్స్ ఉంటాయి, 5 పెటల్స్ ఉన్నాయి, అలాంటి కండిషన్ కనబడుతుంది. ఇక్కడ ఎపిపెటాలస్ కండిషన్ని మనం ఇలాగ చూపించాలి. అంటే సి నుంచి ఏకి యారో వేసాం, ఇలాగ ఎపిపెటాలస్ కండిషన్ చూపించాలి. మీకు గ్యామోసెపాలస్ కండిషన్ ఉంటే బ్రాకెట్స్ వేయాలి, లేకపోతే అవసరం లేదు. ఇక్కడ సింకార్పస్ అన్నాం, బ్రాకెట్ వేసాం కదా, అలాగ గైనీషియం, సుపీరియర్ గైనీషియం అన్నాం, కింద గీత పెట్టాం. 4 స్టామెన్స్ అన్నాం, 4 ఇండివిజువల్గా ఉన్నాయి. ఈ క్యారెక్టర్స్ అన్నీ కూడా మనం వీటిని ఇక్కడ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలన్నమాట. దిస్ ఈజ్ ద లామియేసి ఫ్యామిలీ, వెజిటేటివ్ అండ్ ఫ్లోరల్ అండ్ ఎకనామిక్ ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ ద లామియేసి. దిస్ ఈజ్ ద కంప్లీటెడ్ ద ఫ్యామిలీ.